शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसङ्गो न वै पञ्चवायु नव सप्तधातु नव पञ्चकोश नव पाणिपादौ न च पास्तवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपतं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः
আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই জয়েন করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। Idashyamani saha sutangmi ma prahasiya श्रुतं मे मा प्रहसिहा amino dena onagram sangarami सधामि Ritam Bodhiswami Satyam Bodhiswami Ritam Bodhiswami Satyam Bodhiswami Tadamam Abharu Tadabakaram Abharu Tadmangavaru Tadakaram Bhavatu Shanti Shanti Om Shanti Shanti Om Apayandu Manangani Bhakshanachoku Om Apayandu Mamangani Bhakshanachoku Shrotamara Balam Durani Sarvami Sutramataha Balam Cha Sarvani Sarvam Brahmani Sadam Sarvyam Brahma Upanishadam Aham Brahmani Ratoriyatma Brahmani Rakaro Aham Brahmani Duriyatma Brahma Jakarot Nirakarnamastu Nirakarnamyastu Nirakarnamyostu Te Mai Santo Arve moi santu te moi santu Shanti 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 Om Shanti Shanti Om Purna
पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्तिः समयावतु समयावतु ॐ भुनक्तु वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै ओम शांति 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 ॐ शान्ति शान्तिः ओम शांगमित्रः शांगवरुणः शांगभवति हरिओम ॐ शान्तः षडूर्णः शान्तवती अड्योमः बृहस्पतिः शांग विष्णुरुक्रमः इन्द्रः बृहस्पतिः शान्तविष्णोरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमो देवायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मावतु तत्तारवतु अवतु मामवतु भक्तारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भजन कर्णुभिः शर्मान्दे ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां भद्रपश्येमो अक्षवीययुत्रां वीरयङ्गै दुष्टवां वशेमो देवहितं यतायु
शांति शांति। Om Shanti Shanti Shanti। আমরা আমাদের আসনে প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 924তম 924। আজ 2024 সালের এপ্রিল মাসের 28 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 214 to 1/4 ডিজিটাল সানডে মোড ডিসকাশন। আজকের আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ ভাগবতী রাজবৃত্ত, দ্য ডিভাইন কিংডম। ভাগবতী রাজবৃত্ত এই প্রসঙ্গটির নানা রকম অনুষঙ্গ রয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। জিসাস ক্রাইস্ট যখন তার একটু গোষ্ঠীটা সংঘবদ্ধ হচ্ছে, সবাই মোটামুটি নানা জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে মোটামুটি এখানে ওখানে বসতে বসতে একটা জায়গায় কিছুদিন বসতে পারলেন। তারপরে তো একটা আন্দোলনের শেপ যেই নিল, দ্য স্টেট পাওয়ার ওয়েন্ট এগেইনস্ট হিম অ্যান্ড অফকোর্স তারপরে তার যে ক্রুসিফিকেশন, অল দিস থিংস কেম। বাট বিফোর দ্যাট, তার আগে তার মধ্যে একটা একটা স্প্রেড হয়েছিল একটা সেন্স, মাই ফাদার ইন দ্য হেভেন ইজ নট ইনডিফারেন্ট টু। ওর এই স্টেটমেন্টটি পরবর্তী সময়ে সেন্ট পল নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং অ্যানালাইজ করেছেন খুব বিশদভাবে। মাই ফাদার ইন হেভেন ইজ নট ইনডিফারেন্ট টু দ্য হ্যাপেনিংস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। অর্থাৎ তিনি এটি বোঝাতে চাইলেন যে তিনি ভগবানকে মাই ফাদার বলেই বলেন। তো আমার ভগবান, আমার পিতা, তিনি জগৎ সম্পর্কে ইনডিফারেন্ট নন। কথাটির তাৎপর্য হলো তিনি যে সমস্ত বিষয়গুলোকে তুলছিলেন তখন, জিহ্বার ক্ষেত্রে যে অনিয়মগুলোকে তিনি ধরেছিলেন, আর যে খুব বেশি মানি সেন্ট্রিক হয়ে যাচ্ছিল, সবটাই রিলিজিয়নটা মানি সেন্ট্রিক হয়ে যাচ্ছিল, এই মানি সেন্ট্রিক সেটাকে উনি রিভোল্ট করলেন তার বিরুদ্ধে। এবং মোস্ট অর্ডিনারি পিপল হ্যাড ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড হিম। তার চারপাশে যারা এসেছিল তারা পরে কে বিট্রে করেছে না করেছে সেগুলো পরের কথা। বাট দোজ হু কেম, they were actually people drawn from most ordinary realms of life. তারা খুবই সাধারণভাবে সাধারণ থেকে এসছে। ডিভাইন কমেডিতে দুভাবে আসলো, একটা ডিভাইন কমেডিতে আসলো, আর একটা মিল্টন যখন তার দৃষ্টিশক্তিটা চলে যাচ্ছে প্যারাডাইজ লস্টে, যখন তিনি আর আচ্ছা দেখছেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন না, এমন একটা অবস্থা হলো। তারপর আবার কিছুদিনের জন্য হঠাৎ তার একটা ভিশন ফিরে এসছে। ফিরে যখন আসলো উনি প্যারাডাইজ রিগেন দেখলেন। প্যারাডাইজ লস্ট যখন হচ্ছে, যখন তিনি রিয়ালাইজ করছেন যে চলে যাচ্ছে, সবটা চলে যাচ্ছে, আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং, আমি সবটা হারিয়ে ফেলছি, ওই সূর্য, ওই আলো, ওই ফুল, ওই শোভা, ওই সবকিছু, ওই জীবন, ওই স্পন্দন, কিন্তু তার যে অভিব্যক্তি এটি কেমন, আমি হারিয়ে ফেলছি। এটি যখন তিনি এই বোধটা পেলেন, এই বোধটার মধ্যে যখন আসলেন যে সবই হারিয়ে যাচ্ছে, অল অফ এ সাডেন ওয়ান ডে উনি যেদিন খুঁজছিলেন খুব আলো কেমন দেখতে, হাউ ক্যান আই সি দ্যাট, আমি তো জানি না, আমি জানতাম, আগে জানতাম আলো কেমন দেখতে, বাট এখন আমি জানি না আলো কেমন দেখতে। তো আমি যদি এখন একটু জানতে পারতাম আলো কেমন দেখতে, তাহলে আমি আলোর সম্পর্কে কিছু লিখতে পারতাম। বাট এগেন যখন এই থটসটা আসলো প্যারাডাইজ লস্টের, তখন রেজারেকশন হচ্ছে, অর্থাৎ তখন আবার তার মধ্যে আলোর বোধ ফিরে আসছে। অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি হি গট ব্যাক হিজ
vision for very good period of time. তারপরে আবার তো আগের মতো হয়েছিল। যাই হোক, ডিভাইন কমেডিতে যখন ট্রাভেলার্সকে ধরে চলছেন, অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেলার্স ইজ জিসাস, তাকে যখন এই তিনটি পর্বে, জগতের তিনটি পর্বের মধ্য দিয়ে তাকে পাস করা হলো। একটা ছিল পাতালপুরী, পাতালপুরীর মধ্য দিয়ে তাকে যে পার্গেটিভস, এভরিওয়্যার ইজ অল রেস্ট্রিকশন, সবাই বন্ধন, সব সময় এই সবকিছু বন্ধনের মধ্যে আছে। এটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যখন ওই বাইরের কয়েকজন আসলেন, আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন, একজন টাকা পয়সা নিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিত এসেছিল, বাইরের পণ্ডিত, কলকাতার পণ্ডিত না, বাইরে। তো ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তারা নানা কথা বলছিলেন, বড় নানা ভালো ভালো কথা সব বলছিলেন। একজনের কথার মধ্যে বেশ দম্ভ ফুটে উঠে, কথার মধ্যে দিয়ে সে অনেক কিছু জানে, এরকম একটা দম্ভ, মানে তার একটা অহংকার ফুটে উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারফেয়ার করে। মাস্টারমশাইয়ের সাথে লিখেছেন, এটা 1885 সালে শামপুকুর বাটিতে হয়েছে, 22 অক্টোবর, কথা মৃতে থেকে বলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তমগুণের স্বভাব অহংকার, অহংকার অজ্ঞান থেকে হয়, তমগুণ থেকে হয়। পুরাণে আছে রাবণের ছিল রজগুণ, কুম্ভকর্ণের তমগুণ, আর বিভীষণের সত্যগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিল। তমগুণের আরেকটি লক্ষণ ক্রোধ, রাগ। তমগুণী ক্রোধের দিক জ্ঞান থাকে না। আর তমগুণের আরেকটি লক্ষণ কাম। এসব থেকে যদি বাঁচতে হয়, এসব থেকে যদি নিষ্ক্রান্ত হতে হয়, তাহলে ঈশ্বরের কামনা করতে হবে। আর যদি ভক্তি জাগ্রত না হয়, ভক্তির সত্য যদি নাও আসে, তাহলে ভক্তির তম অন্তত ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর, ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। যদি অহংকার করতে হয়, আমি ঈশ্বরের দাস, এই অহংকার কর। শামপুকুর বাটিতে ঠাকুর বলছে। ঠাকুর সামনে অ্যারিস্টটলের টাইম নিয়ে একজন বলেছে। নরেন্দ্রনাথ ওয়েস্টার্ন ফিলসফি খুব ভালো জানতেন। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল সম্পর্কে ওর খুব ভালো ধারণা ছিল। পড়াশোনা খুব গভীরে ছিল, পুরোটা না হলেও অনেকটা ছিল। তো সেদিন সময় নিয়ে কথা হচ্ছে। অ্যারিস্টটল টাইম সম্পর্কে বলেছেন, টাইম একটা খোলস, তার মধ্যে ভরতে হয় সব জিনিসগুলো। প্লেটো বলেছিলেন, সেটাকে অ্যারিস্টটল ওইটা দিয়ে শুরু করলেন, তারপরে কিছু কিছু করে একটু একটু করে চেঞ্জ করলেন। আমরা আসছি, অ্যারিস্টটলের কথায় আসছি। সময়, মহাকালের সময়, সময়টা মহাকালের হাত। মহাকালের হাতে যে সময়টি, সেই সময়টি চলমান, থেমে থাকে। আমাদের বেদের মধ্যে যে ব্রহ্ম সনাতনের যে ভাবনাটি রয়েছে, এই ভাবনাটি হলো তিনি কম্প্রিহেন্সিভ। ঋষি মধুছন্দাকে যখন বলা হলো যে তুমি তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার উপলব্ধিটিকে বল,
লেখা মানে বলা, তখন তো বলা। মধুসূদন যুবক ঋষি, অল্প বয়স, লেস দ্যান 20, এটুকু জানা যায়, লেস দ্যান 20। তখনও 20 হয়নি, অর্থাৎ ধরা যেতে পারে 16 থেকে 20 এর মাঝখানে। মধুসূদন লিখলেন ঈশো উপনিষদ। ঈশো উপনিষদের সূত্রপাত যাজ্ঞবল্ক্যের হাতে হলো, কিন্তু তারই সূত্রপাতে যে অগ্নিমন্ত্র, সেই অগ্নিমন্ত্রে এই যে শিখাময় যিনি অগ্নি, তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তারই একজন প্রতিভা। আর তিনি কেমন প্রতিভা? না, তিনি ঈশ্বর, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সবকিছুর রাজা। তাই রাজ রাজেশ্বর কথাটি আসে, রাজ রাজেশ্বর এই এই কথাটি তখন আসে। একটি স্মল ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের বলতে হবে। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি শ্রী অরবিন্দের পরম্পরা। ভারতবর্ষের যে সমগ্র বেদ, আচার্য সায়ন তার গ্রামার রচনা করেছেন, পাণিনি রচনা করেছেন যে গ্রামার, সেই পাণিনির রচনাটাকে একটু ইলাবোরেট করেছে। পাণিনি গ্রামারের টিকা টিপ্পনী ইত্যাদি গুলো করলেন, সায়ন সেগুলি তাকে আরো ব্যাপ্তি দিলেন। লাস্ট সানডে I had a talk from London City. That was in English. Last Sunday টকটি 21 তারিখে 21 এপ্রিল। আপনারা ইউটিউবে গেলে পেয়ে যাবেন বা সত্যেরপদের ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন, www.সত্যেরপদ.org। সেখানে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল পঞ্চদশী তত্ত্বের যে বেদান্ত তত্ত্ব সেটি, এবং তারই একটি ফলাফল, অর্থাৎ পঞ্চদশীর যেটা মূল তত্ত্ব সেটিরই একটি অংশ। আমি বিদ্যারণ্য আর সায়ন একই লিনিয়েজে। একজন অথর লিখেছেন যে ওরা ভাই ছিল, এটা ঠিক নয়, ভাই নয়। সায়ন আরো অনেক প্রবীণ, সায়নের টাইমটা অনেক আগে। However, the same lineage, একটা সেম ফ্যামিলি ট্রির মতো। শঙ্করাচার্য is the first in the human history who actually exhaustively discussed the Vedas, not from the Vedas directly, but using the Upanishads, 11 Upanishads. এখান থেকে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে যখন প্রবেশ করেন তখন ঋগ্বেদের সঙ্গে, ঋগ্বেদ থেকে উনি ড্র করতে শুরু করেন। অর্থাৎ শঙ্কর এন্টায়ার পারভিউতে 11টি প্রিন্সিপাল প্রধান বেদ সেখান থেকে ড্র করেছেন। তার সঙ্গে যে ঋগ্বেদের যে তত্ত্বগুলি, ঋগ্বেদের প্রধান অংশ, সেগুলিকে তিনি সেখানে নিয়েছেন, ঋগ্বেদের প্রধান অংশগুলিকে, এবং তিনি ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ব্রহ্মসূত্রে এসে শঙ্করাচার্যের জার্নিটা কমপ্লিট হয়। দশনামী সম্প্রদায় ইত্যাদি তিনি প্রস্তুত করেছেন ইত্যাদি। শঙ্করের জার্নিটা এর মধ্যেই ছিল। বাট হি ইজ দ্য অনলি পার্সন সো ফার যিনি কমপ্লিট বেদিক ফিলসফির প্রায় সব অঙ্গগুলোকে টাচ করেছে। হি ইজ দ্য অনলি পার্সন। ডাইরেক্টলি বেদের মধ্যে আর কেউ আমাদের কোনো মহাপুরুষ প্রবেশ করেননি, এক্সেপ্ট শ্রী অরবিন্দ। শ্রী অরবিন্দের পরবর্তী কয়েকজন বলেছেন, বাট দ্যাট ইজ স্পোরাডিক, একটা পার্ট একটু একটু, কিন্তু সেগুলো সব সায়নকে ফলো করে, সায়নাচার্যকে ফলো করে। অরিজিনাল একমাত্র শ্রী অরবিন্দ করেছেন।
শ্রীঅরবিন্দ সেখানে বেদের মিনিং এর মধ্য থেকেই ওই লাইফ ডিভাইনটা পেয়ে গেলেন। সুপ্রামেন্টাল অর্থাৎ সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন যাকে বলকে সেটি পেয়ে গেলেন, যেটি ওনার এই এই জীবনের মধ্যে ব্রহ্মপ্রজ্ঞাকে অবলম্বন করে জীবন যাপন, সেলুলার মাইন্ড, কোষে কোষে কোষস্থিত মন, একে নিয়ে তিনি ঋগ্বেদের মধ্যে পেয়ে গেলেন। এইগুলি সমগ্র এইগুলিকে নিয়ে তিনি কাল্টিভেট করেছেন। মেনলি ঈশোপনিষদ এবং আরো কয়েকটি উপনিষদ, যেগুলি 11টা উপনিষদের মধ্যে মেনলি 7টা তিনি কৌশিতপীকে খুব জোর দিয়েছেন, মুন্ডককে জোর দিয়েছেন, ঈশোপনিষদকে জোর দিয়েছেন। কপালী শাস্ত্রী শ্রীঅরবিন্দের খুব ঘনিষ্ঠ ফলোয়ার ছিলেন। কপালী শাস্ত্রী শ্রীঅরবিন্দের যে ভাব, সেই ভাবটিকে নিয়ে বেদের চর্চার মধ্যে এগিয়ে যান। প্রথমে উনি ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের মধ্যে এগিয়ে যান, বাট হি কুড নট কমপ্লিট দ্য হোল, কিন্তু হি ডিড ভেরি সিগনিফিকেন্ট পার্ট অফ ইট। কপালী শাস্ত্রীর দেহ চলে যাওয়ার পর ওর নামে যে ইনস্টিটিউশনটা হলো কপালী শাস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে, সেটি গড়ে উঠলো একজন, তিনি টেকনোলজিস্ট, তার সঙ্গে later on he became very good friend of us. এটার ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা কারণ আছে বলবার। R.L. Kashyap, Purdue University, he was in USA, he was a scholar professor of computers. এখন যে কম্পিউটারে যেটি ক্রিয়েটিভ এআই যে এআই অংশটি, নিউরাল নেটওয়ার্ক যেটি ক্যাপিটাল মার্কেটে ইউজ হয় স্টক অ্যানালিসিস এবং প্রেডিক্টেবিলিটির জন্য, এটা অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি তৈরি হয়েছিল ইন দ্য 80s, লেটার 80s। এটা অরিজিনেট করেছিল পার্ডু থেকে। যেটি অরিজিনেট করে যে টিমের সঙ্গে, সেই টিমের মধ্যে তার টিমের হি ওয়াজ হেডিং, কাশ্যপ ওয়াজ হেডিং, senior person, but both of us became very good friends. So when he came back, when he left the job at certain point of time and came back to India to do study of Vedas, আরেকটা রিজন ছিল, ওনার কিছু প্যাটার্নাল প্রপার্টি ছিল ব্যাঙ্গালোরে, which he thought that he will dedicate to Vedic thoughts. So he did that. একটা খুব prominent place, he had the paternal property and the entire thing he dedicated to the Vedic thoughts and developed the institution called Sri Aurobindo Kapali Shastri Institution for Vedas. That is the only institution in the country until today which has done some significant work genuinely on Vedas. Nobody else has done. I was having a discussion on him before he expired all of a sudden on a cardiac failure. That was some positive factor was from the family actually. The cause was from the family because he left everything and he was to experience some bad words from people in the family. And that used to hurt him. He had expressed to me. However, that is not an important point. উনি আমাকে একটি রিকোয়েস্ট করেছে just long back around 2016. So one was he requested me to make some meaning talks in Kapali Shastri. I did that 2-3 times, but according to my time frame. আমি মর্নিং এর ফ্লাইটে গিয়ে রাতের ফ্লাইটে ফিরেছি, কমপ্লিটিং দ্য টাস্ক। মাঝখানে ওরা সেইভাবে অ্যারেঞ্জ করতো and লোকজন used to come. There were a lot of people who are really eager to learn. Lot of people, not just 3-4, but there were
200, 250, 300 people, always. So once he requested me that, yes, we are doing some analysis. And I know that in Bengali, you have been doing some, in your journal, Bengali journal, Satyapur, you are doing something. You are continually doing that. Can you offer a gift to me? I said, what? She said, we need a synoptic view of Vedas in the form of a mantra. Can you do that? I said, Professor, I've not yet thought about it. However, the day the thought comes, I'll do that. Unfortunately, when the thought came, by this time he was no longer. But it came in 2020 when, during this COVID, just in between two COVID periods, and we composed this Mahamantra. And I sent to the next person who is now heading the institution. They have displayed it there, and they wanted me to create a chanting of this with a, so that I'll contribute. I'll give to them. I'll read it out. Many people know because it is there in the website of satyapath.org. Satyapanthanang Mahamantra. I guess in the link, do we have Tanya? Tanya, are you there? Yes, Jethro. You are there. Yes, Jethro. Are you in a position to do the chanting from your memory? Yes, Jethro. Whatever. Then you do now. Satyapanthanang Mahamantram. Yeah, do. Satyapanthanam Mahamantram. Om Vishedeva Apayantu Ekam Tad Brahma Sanatanam Arupam Sarvarupam Vishwam Characharam Swarlokam Yasthitam Gatimayamavikalatītam Yatsthanam Vacham Dhyanamurtam Ekam Satchidanandam Advitiyam Tad eva virajitam ritpundarikam bhumahi kevalam tat pranamami Tvang eva chidanandarupam vishvarupam arupam sada vishmatmang Vishwavandang karunadram tribhuvanang karanang parinamang paritrahi nityang Sada virajiतं antaraguhayang paramatmam ekang satchidanandam pranamami tvang sada pragyanam बीजं व्याप्तम् अभीप्सायं परमात्मनं प्राणं हृदयं यत्करोमि मानसप्रतिं जगद्व्यापिने कार्यकारणं यत् शृणुयामि यत् पश्यामि यद्वाक्यं वदिष्यामि एतत् सर्वं नित्यं चराचरं यत् चिन्तयन् जगद्व्यापृतं कृपयायं तत् इदं सर्वम् एतत् तत्र नमामि मानसप्राणकाय सदा आत्मनि समर्पयामि तत् अक्षरम् विश्वरूपं त्वं जगत्पालिनं विश्वमातृकं जगदोद्भवप्रेम आवृतम् एतत् अनन्तशक्तिं अनन्तं करुणायं सर्व आधारं विराजितं विश्वजननीं त्वं हि परमात्मनं ब्रह्ममोयिं दिव्यजननीं देवतानं मनुष्याणां मानवेतरं प्रसीद त्वं विश्वेश्वरि जगतानं जीवकूटं निवेदयामि त्वं दिव्यजननीं तत् अमृतस्य सत्यपन्थानं धारयानं देवं सदा दानं ब्रह्मनन्दं ब्रह्मपदम्
एतत् पावकं ब्रह्मरूपं सदा अन्तरं धारयामि अर्चितं तत् अरूपरूपं रीतं अभ्रीतं सदाभिप्सायं कर्म अभ्रीतं परममोक्षप्रदानं तत्सेवयायं हृत् अन्तरं प्रेमं अभिप्सायं सदा आत्मनि समर्पणम् विश्वेश्वं देवनं यद्विश्वप्राणः असि यत् औषधीषु वनस्पतिषु मानवेतरं तद्ब्रह्म स्पर्श आवहनं तस्य ते ददतु महाप्राणं परं भास्करम् अग्निं दत्त्या तद्ब्रह्म प्रज्ञानम् इदम् आत्मं परमात्मं सह चित्तं सर्वेषां सत्यस्य पन्थानं ऋतस्य पन्थानं धारयामि तत्परमं ब्रह्म सनातनं प्रणमामि अहम्। Thank you. Actually, he's the only person, she's the only person who has actually developed that power to keep in mind and deliver without any notice and share with people without any notice. Thanks to Tani. There's one institution in the world, this Sri Aurobindo Kapali Shastri Institution for Vedas. They have this in their chanting process. We are planning to have in Shotetpot also the chanting process this sometime in future. However, he made another request which I have fulfilled today just a few minutes back. Just a few minutes back his thought came. He made with folded hands to me when I was coming out the last time when I visited him, Professor Kashyap. I was just coming out because my flight was almost, the time gap was very less. At that time, Bangalore airport was adjacent to the city, not the new one, the old one. And he requested me that if you could, Shankaracharya has explained so much about Brahman, but he has not explained anything about the connection of Brahman with the world in precise terms. You look at his explanations, you will get, but in precise terms, you will not get. He said, I tried many times, but it's not really coming. Can you do this? I guess you have to do this. So all of a sudden, this thought came just prior to our today's session when I got a cup of tea. I'm just reading out. Brahmo eva idam sarvyam Isho Raja Rajeshwaram Ananta etat prakasham vishyam aprakasham anantam cha Tateva purna chaitanyaha bhagavatta bhava sampriktam Evam tat prakasham jaganmayam aprakasham upi anantam Tatvam sve mahimni kattaram etat sarvyam tad brahma sanatanam jagadishara. So this is composed today only 4:45. I just read out from Rig Vedas a very special sutra, wherein it's mentioned. Yes. It is there in the Dasham Mandal, 10th Mandal. There was a discussion between Yajnavalkya and after he got disconnected from Vaishampayan, Vaishampayaনের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, যাজ্ঞবল্ক্য খুব মন খারাপ করেছিলেন কিছুদিন। উনি ভাবলেন যে
সিনিয়র মঙ্কস, মানে সিনিয়র সেজেস যারা আছেন, ওদের যদি কোনো সাহায্য পাই, কোনো গাইডেন্স পাই, বশিষ্ঠের কাছে এসেছিল। ঋষি বশিষ্ঠের কাছে সেদিন এসেছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঋষি বশিষ্ঠ এই দশম মণ্ডলে ওই বালক যাজ্ঞবল্ক্য, মানে ইয়াং, ভেরি ইয়াং যাজ্ঞবল্ক্য, তখন ওয়াজ অ্যারাউন্ড 22-23, মানে 20-র একটু বেশি তার বয়স হবে, অল্প বয়স। মানে গুরুগৃহের পাঠটা কমপ্লিট হয়েছে, বেদপ্রভা পেয়েছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু গুরু তাকে আলাদা করে দিয়েছে। আলাদা করে বলছেন, তুমি বেরিয়ে যাও, তোমার জায়গা এখানে নয়, তুমি বেরিয়ে যাও, তুমি আলাদা হও। তো উনি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন যে আমি কি দোষ করলাম। বাট দেন বৈশম্পায়ন বললেন, নো নো, আই কান্ট কিল ইউ, আমি তোমার প্রতিভাকে মারতে পারি না, তুমি আমার কাছে থাকলে তুমি বাড়তে পারবে, বেরিয়ে পড়ো, সমাজের কাছে চলে যাও, তুমি কিছু করো। অ্যান্ড হি ওয়াজ ইন এ ডার্কনেস, বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন, তাই বশিষ্ঠের কাছে আসলেন। সেদিন বশিষ্ঠ রচনা করলেন, অয়ম মে হস্তঃ ভগবান। এটিকে শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখ্যা করেছে, শ্রীঅরবিন্দ এর অর্থ দিয়েছেন, this hand of mine is the hand of the Lord of delight. তারপর বশিষ্ঠ বললেন, অয়ম মে ভগবত তরম। শ্রীঅরবিন্দ এটাকে মিনিং দিয়েছেন, and he is correct. This form of mine is that of supreme. Absolutely correct. এবার বশিষ্ঠদেব আবার ওকে বললেন, অয়ম মে বিশ্ব বিশ্বজা নিরাময়ম। This will of mine offers healing and remedy for the world. আবার বশিষ্ঠদেব ওকে বললেন, অয়ম শিবঃ বিমার্শনঃ। This form is that of Shiva, the supreme. চারটে ভাগে উনি ওকে চারটে ভাগে গাইডেন্স, চারটে ডিফারেন্ট ভাগ। কি কি? অয়ম্য হস্তম ভগবান, ঋগ্বেদের যে আবাহন তন্ত্র, ওয়াং মে মনসি প্রতিষ্ঠিতঃ মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম আবিহি আবিহি মেধি, ভগবানকে আহ্বান করা হচ্ছে, তুমি আমার মনে প্রাণে হৃদয়ে তুমি অধিষ্ঠান করো এবং তুমি আমার কাছে মূর্ত হয়ে যাও। এটি বৈষ্ণদেব বললেন, যখনই উনি মূর্ত হলেন তোমার অভ্যন্তরে, উনি তোমাকে স্পর্শ দিয়েছে, তুমি ভগবত স্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছে। You are now in touch with God. God has touched you with his blessings. এবার কি হলো? অয়ম মে ভগবত তরম, this form of yours is, এটা কি? এটা কি বললেন, এটি তার ভগবানের কৃপা প্রসূত হয়ে এই সৃষ্টিটা হয়েছে, এই সমগ্র সৃষ্টি ভগবানের কৃপা প্রসূত হয়েই এই সৃষ্টিটা হয়েছে। এই যে উনি বললেন, এই সমগ্র সৃষ্টিটি is the grace of God, এটাকে বলেছেন কৃপা, গ্রেস। অয়ম মে বিশ্ব ভেষজা নিরাময়াম, this will of mine offers healing and remedy for the world. এটি হলো ভগবানের ইচ্ছা। ভগবত ইচ্ছা কি না? He doesn't want to, he is not a killer, he is a sustainer.
the person, the human person, she or he is becoming the healer of himself or herself. কে কিলার হচ্ছে? এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন বললেন তমগুণ। তমগুণের থেকে সেটি ফুটে উঠছে। কিলার সে নিজে। সে নিজে তম আশ্রয়ে, রজ আশ্রয় থেকে নিজের অ্যানিহিলেশনের পথটা তৈরি করে দিচ্ছে। সে যদি ওখান থেকে সরে এসে সত্যগুণের আশ্রিত হয়ে যেত, তাহলে আর সেটা হতো না। আর কি না, তিনি বললেন ওই যে শঙ্করাচার্য বলেছেন চিদানন্দ রূপম শিবহম, সেটি বল আমি শিব বিমাসনহম। আমি, this form is the form of the Lord Supreme, Lord Shiva. একটি হলো তার স্পর্শ, একটি হলো তার কৃপা, একটি হলো তার ইচ্ছা, একটি হলো তার প্রকাশ। স্পর্শ, কৃপা, ইচ্ছা, প্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্যকে তিনি সাজিয়ে দেন। যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রথম সূচনা করলেন, বশিষ্ঠের ধ্যানে যখন বশিষ্ঠের এই ইনপুটস যখন উনি পেলেন, যাজ্ঞবল্ক্য started worshipping, meditating up. উনি মেডিটেট করতে 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 ওর মধ্যে থেকে ফুটে উঠলো ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম ইয়ৎ জগত্যাং জগৎ তেন দক্ষিণ ভুঞ্জিত মা গীতকস্যসি ধনম। যাজ্ঞবল্ক্য দেখছেন, বলছেন কি অদ্ভুত, তিনি মহাজ্যোতির্ময়, তিনি স্থির জ্যোতির্ময় হয়ে আছেন, তিনি অনন্ত অনন্তকাল ধরে অচল হয়ে আছেন, অনড় অচল হয়ে আছেন। আবার কি অদ্ভুত, সেই অনন্তকাল ব্যাপী যিনি অনড় অচল হয়ে আছেন, তিনি আবার সব সময়ই চলমান। যাজ্ঞবল্ক্য দেখলেন তদে জ্যোতিহি তদ্ন এ জ্যোতিহি তদ্ভূরে তদ্বান্তিকে তদ্বান্তরস্য সর্বস্য তদ্ব্রহ্ম। ওই ব্রহ্ম সনাতন, তিনি স্থির অচঞ্চল, তিনি এক স্থানে স্থিত হয়ে আছেন, সময় তাকে চেঞ্জ করতে পারে না, বুক অফ টাইম দিয়ে তাকে চেঞ্জ করা যায় না। আবার তিনি সবসময় ডাইনামিক, চলছে। বুক অফ টাইম ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ হার্ট ডেভিস প্রিন্সটন অ্যানালাইজ করেছে, ওয়েস্টার্ন ফিলসফিকে অ্যানালাইজ করেছেন, ফিলসফি অফ টাইম ডেভেলপ করছেন প্রিন্সটন। একটা টিম অফ সায়েন্টিস্ট, হার্ট ডেভিস আর তার সঙ্গে মিশেল বিজি। হার্ট ডেভিস বলছেন in the book of time, Plato himself was born about 428 BC and founder of the academy in Athens. So আমাদের যাজ্ঞবল্ক্যের বিশ্ববিদ্যা কেন্দ্র হওয়ার 25,000 বছর পর, কম করে 20,000 বছর, একাডেমি ফর্ম হলো এথেন্স, the Western world's first university. He asserted that time had been created along with the universe and has an independent existence. অনুমান করলেন প্লেটো যে এই ইউনিভার্স যখন ক্রিয়েট হয়েছিল, তখন কোনোভাবে একটা জিনিস ক্রিয়েট হয়েছিল, তার নাম সময়। কিন্তু দুটো আলাদা, ওটা আলাদা, এটা আলাদা। Has an independent existence. If everything were to freeze and remain unchanged and unmoving for a second, a minute, 100 of years, and then carry on as before, no one would notice, but time would have moved on. Plato thought of time as an empty container
that could be filled with objects and events, and through which they can move. Plato's pupil Aristotle. He was born in 384 BC. 428, তার ছাত্র হচ্ছে 384, মানে উল্টো দিকই তো, 28 বছর আর 16 বছর, 44 বছরের নিচে। Aristotle studied in Plato's academy for 20 years. Plato অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। Taught the son, Aristotle আবার একজনকে পড়িয়েছিলেন। যাকে পড়িয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে কিং ফিলিপ II of Macedon. Taught the son of King Philip II of Macedon, তার ছেলেকে পড়িয়েছিলেন। সে কে? Who became Alexander the Great. ওই হচ্ছে আলেকজান্ডার, ওর ছাত্র ছিল আলেকজান্ডার, অ্যারিস্টটলের ছাত্র। Aristotle returned to Athens in 335 BC and founded his own school in Lyceum, where he taught for 12 years. Cotton school যেটি, এই অ্যারিস্টটল যেখানে লিশিয়ামটা করলেন সেটা অ্যাথেন্সে, আর ওরই কাছে যেখানে কটন স্কুলটি হয়েছিল, যেখানে ভারতবর্ষ থেকে ঋষিরা যেতেন অ্যানশিয়েন্ট পিরিয়ড থেকে, ওই কটন স্কুল যখন প্রথম তৈরি হলো, ওটা একটা মোটামুটি জায়গায় একটা শেড মতো ছিল, সেখানে তৈরি হয়েছিল। তখন তো বাড়িঘর ওরকম নয়, ওইরকম একটা শেড মতো ছিল, সেখানে হয়েছিল। কটন স্কুলে আমাদের ভারতবর্ষ থেকে যখন এই ব্যবসায়ীরা যেত, তাদের সঙ্গে একজন দুজন করে ঋষিরা যেত, অল্প বয়সের যুবক ঋষি। দু এক সময় সিনিয়র ঋষিরাও গেছেন, যেমন অগস্ত্য মুনি একবার গিয়েছে, ফিরে এসছে। লিশিয়ামে যখন অ্যারিস্টটলের স্কুলটা হলো, তার বহু আগে থেকে কটন স্কুলটা ওখানে ছিল। অ্যারিস্টটল ওখানে ওটা ফাউন্ড করলেন, ওখানে 12 বছর উনি পড়িয়েছেন। ওর ছাত্র যে আলেকজান্ডার, যে গ্রেট হলো, গ্রেট কিছুই নয়, সে দেশের পর দেশ আক্রমণ করেছে গোপনে, মাঝরাতে। কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি, মাঝরাতে গিয়ে আক্রমণ করে গলা কেটে দিয়ে, শান্তিদের গলা কেটে দিয়ে রাজাকে অ্যারেস্ট করে রাজ্য দখল করে। ইরানে করেছিল, ভারতবর্ষে এসে করতে গিয়ে থেমে গেল। এখানে জয়লাভ করলো কিন্তু থেমে গেল, কারণ দেখলো যে এখানে ভয়াবহ ব্যাপার, এখানে আর এগোনো যাবে না, তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই জন্য ভালোই ভালোই ফিরে গেল। তারপর তো 1 বছর পরে মারা গেল। ওই সাধুকে তাচ্ছিল্য করেছিল, সাধুকে বলেছিল এবার ফিরে এসে তোমার সঙ্গে আমি। সাধু হাসলেন, তুমি ফিরে আসবে, তা পারলে এসো, তবে তুমি 1টা বছর ভালো থেকো। তো যখন ফিরে গেল, খুব অবতরণ পেলো, তো কিন্তু বছর শেষ হওয়ার আগেই ওর চারদিক থেকে ওর বিপদ এসে গিয়েছিল। Before he expired, he had a lot of problems. Aristotle disagreed with Plato and asserted that time is all about change and movement, obvious in stars and the water clocks they used, and therefore that if everything were to freeze, then time would stop. Time, he said, does not exist independent of events, which means that time without change is meaningless. এটি যখন স্যার আইজাক নিউটন যখন প্রিন্সিপিয়া করছেন, ম্যাথমেটিক্সের প্রিন্সিপাল, তখন প্রিন্সিপিয়া করতে গিয়ে দ্য ফার্স্ট হোয়াট হি থট অ্যাবাউট ইজ যে এই জগতের মধ্যে যে প্রধান সূত্রটা আছে সেটা খুঁজে বার করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্যাট দ্য ফান্ডামেন্টাল ট্রুথ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো উনি অ্যারিস্টটলের এই পয়েন্টটা নেই যে টাইম চলতে থাকে, যেটা প্লেটোর পয়েন্ট ছিল টাইম একটা ফাঁকা একটা কলসি, ওই ফাঁকা কলসির মধ্যে সমস্ত ইভেন্ট গুলো ভরতে হয়, একটা কাজ হলো সেই কাজের কথা ওর মধ্যে ভরলো, এরকম করে করে চলবে এগিয়ে, কিন্তু ওটা আলাদা এটা আলাদা, জীবন আলাদা সময় আলাদা। ইনি বলেন না, দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এই যে উনি বললেন দুটোর মধ্যে কি সম্পর্ক আছে, অ্যারিস্টটল
This is a contribution of the total story. আমাদের মহাকালের যে তত্ত্ব, মহাকাল হচ্ছেন শিব ঠাকুর স্বয়ং। মহাকালের যে তত্ত্ব, তিনি কালটাকে কালের সূচনা করেছেন এবং কালের মধ্যে গতি দিয়েছেন। কালের সূচনা করে কালের মধ্যে গতি দিয়েছে এবং সেই গতি মানুষের মধ্যে যে স্পন্দন, এই কালের গতির সঙ্গে স্পন্দন গুলো ফুটে উঠছে প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে এবং জীবনে চেতনাকে হৃদয়ে যেমন দানা বাঁধছে। এই যে গতি, এই যে স্পন্দন, সব মিলে একটি স্পন্দন, এই একটি স্পন্দন কালের পটে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়েছে। সেটিকেই উনি 4টে পর্বে বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য সেটিকেই 4টে পর্বে জানলেন। তার মধ্যে একটি পর্ব আজকের যে নতুন যে প্রকাশ, সেই প্রকাশটি হলো তার মধ্যে একটি পর্ব। সেই পর্বটি কি না, ব্রহ্ম সনাতন এই জগৎ মাঝে তিনি কি সম্পর্ক ক্রিয়েট করলেন। তিনি জগৎ মাঝে জগৎ সৃষ্টি করলেন আর জগৎ মাঝে জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দিলেন। যিনি সেই জগৎ মাঝে তার জগৎ সৃষ্টির জ্ঞানটি প্রাপ্ত হলেন, তিনি ব্রহ্ম সনাতনকে জানতে পারলেন। তাই জন্যই ব্রহ্ম এব ইদম সর্বম ঈশঃ রাজ রাজেশ্বরম। Isha, Isha is the word which explains that it is the supreme power, it is the supreme energy which can contain and which does contain everything that can be thought about and everything that can be understood or made available. যা কিছু আছে, যা কিছু ভাবা যেতে পারে, যা কিছু হতে পারতো, যা কিছু হতে পারবে, এই সব কিছুর সাম টোটাল হচ্ছেন ইট ইজ উইদিন ঈশা। তিনি সেটাই করেন। তা ওটি যদি তারই হয় তাহলে তিনিই তো রাজরাজেশ্বর হবে। তাই তো হলো ব্রহ্ম ইব ইদম সর্বম ঈশঃ রাজ রাজেশ্বরম অনন্ত এতৎ প্রকাশম বিশ্বম অপ্রকাশম অনন্তম চ। অনন্ত প্রকাশ পৃথিবী, ইনফাইনাইট ট্রেজার। হার্ভার্ড বার করেছে বুক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। বুক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইট কন্টেন্স এভরিথিং। এখন তো সবই অনলাইনে পাওয়া যায়। বুক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বুক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের অক্সফোর্ড থেকেও বেরিয়েছে। বুক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যদি গতকাল হয়ে থাকে আর আজকে যখন বুক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হবে, দুটোর মধ্যে তফাৎ হয়ে যাবে। Every day it changes because every day our understanding of the God's creation changes. কালের পটে প্রতিদিনের মধ্যেই চেঞ্জ হচ্ছে। যা ছিল সেটা চেঞ্জ হচ্ছে তা নয়, হ্যাঁ সেটাও চেঞ্জ হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি চেঞ্জ কি হচ্ছে? আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা বুঝতে পারছি যে আগের দিনের বোঝাটা একটু কম ছিল, আজকের বোঝাটা আরেকটু এগিয়ে গেল। Therefore there is a change. অনেকে বলেন চেঞ্জ ইজ এ কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর, খুব প্রচলিত কথা, অধ্যাপকরা খুব বলে। এগুলো খুব মামুলি ধরনের কথা। চেঞ্জ ইজ নট দ্য কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর, দ্য কনস্ট্যান্ট ইজ কনস্ট্যান্ট। অনন্ত প্রকাশ তিনি একেবারেই স্থিত, তিনি কনস্ট্যান্ট। চেঞ্জ এর তো প্যাটার্ন আছে, চেঞ্জ একটা কিছু নয়। Each element, each life has a change through its own pattern. প্রত্যেকটি চেঞ্জই আলাদা, প্রত্যেকটি চেঞ্জের মধ্যে স্পন্দন আছে আর প্রত্যেকটি স্পন্দনই আলাদা। তাই অনন্ত প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু অনন্ত প্রকাশ হয়নি এখন, অনন্ত হয়েছে। যা প্রকাশ হয়েছে ইনফাইনাইট। তানিয়া যেটি সত্যপথের মহামন্ত্রতে পাঠ করলো, মহামন্ত্রের মধ্যে আছে
তথৈব চিদানন্দ রূপম বিশ্বেশ বিশ্বেশ্বরম অরূপম সদা নিঃস্বার্থম বিশ্বরূপ। অরূপ, ভগবান সচ্চিদানন্দ অরূপ। আমাকে উনি জিজ্ঞেস করছিলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে কাশ্যপ, প্রফেসর কাশ্যপ, good friend of mine. Yeah, acha, what do you think? Should we actually study Partho Sundar Ghosh ki any problem? You have raised your hand. ভগবান এই ব্রহ্ম সুন্দর তিনি, তাকে কেমন ভাবে আমরা দেখবো জানবো, তিনি কেমন দেখতে, তার কি রূপ আছে, তিনি কোন রূপে প্রতিভাত, কেমন করে তিনি প্রতিভাত হয়েছে, কেমন করে আমরা দেখবো তিনি সত্যি রূপবান নাকি তিনি রূপহীন? Is he really having the form or he doesn't have any form? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তুমি ও তোমার এটি জ্ঞান, আমি আর আমার অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি অকর্তা, এটি জ্ঞান। হে ঈশ্বর, তোমারই সমস্ত, এই দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগৎ, সব তোমারই, আমার কিছু নয়। এটির নাম জ্ঞান। যে অজ্ঞান সেই বলে ঈশ্বর যেথায় সেথায় অনেক দূরে। যে জ্ঞানী সে জানে ঈশ্বর হেথায় হেথায় অতি নিকটে, হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে, আবার নিজে এক একটি রূপ ধরে বিরাজ করে। এটা তিনি 1883 সালে দক্ষিণেশ্বরে বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ। আরেকটি ঠাকুরের আরেকটি ইম্পর্টেন্ট এখানে আছে। বললেন, জীব ঈশ্বর চিন্তা করে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই সব সময়, তাই ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতিকে স্নান করিয়ে দিলে আবার ধুলো কাদা মাখে, মদমস্তক আছে। তবে হাতিকে নাইয়ে দিলেই যদি আস্থা বলে সাত করিয়ে দিতে পারো, তাহলে আর ধুলো কাদা মাখবার সময় হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই তো কর্মভোগ। লোকে বলে যে গঙ্গা স্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গাছের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি গঙ্গা স্নান করে ফিরেছো, ওই পাপগুলো আবার এসে তোমার ঘাড়ে চেপেছে। বলছেন আমার কি ভাব জানো? আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। আমি গাড়ি, তিনি ইঞ্জিনিয়ার। আমি রথ, তিনি রথী। যেমন চালান
তেমন চলি, যেমন করেন তেমন করি, যেমন বলান তেমন বলি। ঠাকুর বলছেন স্মৃতির ব্রাহ্ম সমাজ 1884 সালের পরে। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট আছে শ্রীরামকৃষ্ণ। ছোট্ট কথা, বললেন জ্ঞান হয় না কার? 4-5 জনের জ্ঞান হয়। কার হয় না? যার বিদ্যার অহংকার, আর কখনো জ্ঞান হবে না। যার পাণ্ডিত্যের অহংকার, তার কখনো জ্ঞান হবে না। যার ধনের অহংকার, কখনো জ্ঞান হবে না, তার জ্ঞান হয় না। এসব লোককে যদি বলা হয় যে অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে, দেখতে যাবে, তারা অমনি নানা ওজোর করে বলবে না, যাওয়া হচ্ছে না। আর মনে মনে বলে আমি এত বড়, আমি কেন যাব? শ্যামপুকুর বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে তমগুণের কথা তো আমরা আলোচনা করি। তাহলে উপায় কি? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃরূপকে বরণ করবে, মায়ের সাধন, মাকে নিয়ে সাধন ভজন তার মধ্যেই থাকবে। মাকে তিনি বিশ্বরূপ হিসেবে দেখবেন, ওই জগৎ জননী, তিনি ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মময়ী। তাই আমরা সত্যের পথে এই তত্ত্বটিকে পেলাম। বিশ্বরূপং ত্বং জগৎ পালিনং বিশ্বমাতৃকাং জগৎ উদ্ভব প্রেম আবৃত এতৎ অনন্ত শক্তি অনন্ত করুণায়াম সর্ব আধারং বিরাজিতং বিশ্বজননী তং হি পরমাত্মনম ব্রহ্মময়ীং দিব্য জননী দেবতানাং মনুষ্যানাং মানবেতরম প্রসীদতং বিশ্বেশ্বরী জগতানাং জীবকূটং নিবেদয়ামি তং দিব্য জননী। Is the mother of the Supreme Mother. You can think of her in any form. নানা ভাবে মায়ের নানা চরিত্র, নানা প্রকাশ পৃথিবীর নানা প্রান্তে আছে। ভারতবর্ষে বহু মাতৃরূপ বহু ভাবে আছে। সারদা দেবী আছেন, মাদার অফ পন্ডিচেরি আছেন, শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা আছেন, আরো অনেকে আছে, ইদানিং কালেও আছে। ইউরোপে এক তো মাদার মেরি, তার কথা আছে, বাট at later phase there are a lot of symbolic motherhood taught in Catholic principle. রাশিয়াতে যখন অল্টারনেটিভ চার্চ তৈরি হলো, the Russian church, it began with Jesus and the mother, form of mother. ইংল্যান্ডে যখন চার্চ ডিভাইড হলো, the worship of mother came when you are having soliloquy. তুমি পাপ করে ফেলেছো, তুমি পাপটা বলছো, you are telling in presence of Jesus, also you are telling in presence of the mother.
So the mother in symbolic form is present throughout the world. African continent, Kenyate, South Africa, কয়েকটি ট্রাইবাল এরিয়াতে, সাউথ আমেরিকার মধ্যে অ্যামাজনের একেবারে লাগোয়া যে সমস্ত বসতি আছে সেসব জায়গাতে, come to East Asia, even in East Asia, within China, around China, everywhere you will find the mother has come out of the central thought and a symbolic presence of the mother in their own way, the way they want to think of their own beloved mother, the way they want to think. যেমন যিনি ভাবতে পারেন তার কাছে যাও। তাই তাকে যখন আমরা ভগবানকে যখন আমরা ভাবি, তখন কেমন ভাবে ভাবি? When I was asked to deliver my talk the last day, I remember. After that, একবার যেতে হবে। That day he told me, Kashyap told me, that Supreme Brahman, you talk about the absolute. Why don't you today connect with the world, the absolute in the context of the world? I remember what I mentioned that day. That spirit came when I was writing this. Tad amritasya satya panthanam dharayanam devam sadadanam brahmanandam brahmapadam. Etat pavakam brahma rupam sadantarang dharayami architam tat arupa rupam. Ritang abritang sada vipshayang karma abritam. Karma abritam parama moksha pradanam. Bhagavad Gita principle of Nishkama karma. Tat sevayang pritantaram. Premang avishayang sadatmani samarpayang. Jagavalko ওখানে গিয়ে কমপ্লিট করলো consecration. তাই জন্য Sri Aurobindo became so much attracted to Jagavalko. We are also. The young man, the young person, the young sage started discovering, started finding the truth within. সত্যকে খুঁজতে খুঁজতে একেবারেই গভীর সত্যে প্রবেশ করে গেল একটি যুবক। সে দেখলো ভগবানই এই সমগ্র বিশ্বময় হয়ে আছে। কেমন করে ভগবানকে নিয়ে জীবন যাপন হবে? না, সে দেখলো যে এই জগৎ, এই সৃষ্টির সব তো ভগবান। Who says that you are the owner? If someone thinks that she or he is the owner of something, it's wrong. Tomar Gyan, Prajna, you are not the owner. You are maintaining that. Tomar ja kichu orjito hoyche, you are not the owner. You are maintaining that. Tomar wealth and assets, whatever you have gathered, you may have gathered. You are not the owner. You are a maintainer. The Supreme Lord, He is the owner. It all is bestowed unto Him. Brahma Sanatan তিনি এই সমগ্র সৃষ্টিরই স্রষ্টা। তিনি নানা রূপে রূপময় হয়ে আছেন। তিনি কখনো অবতার রূপে কৃষ্ণ, রাম, আরো অন্য অবতার রূপে, যেমন আমাদের এখানে আছেন চৈতন্য, রামকৃষ্ণ। বিশ্বময় ছড়িয়ে আছেন তার এই
প্রকাশ। কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন কালাতীত কালের স্রষ্টা মহাকাল মহাশিব, সেই তিনিই পরম, তিনি ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছা প্রসূত এই সমগ্র সৃষ্টিকে স্রষ্টা। তারই ইচ্ছাই এই সমগ্র সৃষ্টি, তারই ইচ্ছাই সমগ্র সৃষ্টির পালন। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, যখন তুমি জানবে এটি ভগবানের, তখন তুমি জানবে তোমার মধ্যে জ্ঞানের সূচনা হয়েছে। বিশ্বামিত্রের যে পরিবর্তন রূপান্তরটি হল, ছিলেন একটি অঞ্চলের রাজা, বশিষ্ঠ দেবকে খুব লাঞ্ছনা দিয়েছেন, তার শতপুত্রকে অর্থাৎ সমস্ত শিষ্যদের হত্যা করেছে। সুরভির কল্যাণে বশিষ্ঠ দেবের যোগশক্তিতে সবাই প্রাণ ফিরে পায়, সকলেই প্রাণবন্ত হয়ে যায়। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, বললেন আমাকে তুমি তোমার কৃপা শক্তি দান করো, আমাকে গড়ে দাও অন্তরে। বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রেরণা শক্তি এসে গেল। বশিষ্ঠের আহ্বানে ভগবানের কৃপা শক্তি তার মধ্যে ফুটে উঠল। ওই উনি লিখলেন মহামন্ত্র, ওম ভূর্ভুবঃ স্বাহা তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো ইয়ো ন প্রচোদয়াৎ। গায়ত্রী ছন্দে তার কাছে এসে গেল। এবার তার যাত্রা শুরু হলো। এটা তার সঠিক যাত্রা। এর আগে যখন অহংকার করে তিনি দীর্ঘদিন ধ্যান করে সাধন করে ভেবেছিলেন স্বর্গরাজ্য তছনছ করে দেবো, সব ক্যাপচার করবো, মুহূর্তে ভেঙে গেল। দেবী মেনকাকে পাঠিয়ে দিলেন দেবগড়, অপ্সরা মেনকা। মাত্র 3 দিনের উপস্থিতিতেই ওই শয়ে শয়ে বছর ধরে বশিষ্ঠের যে ধ্যান সাধনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, পতন ঘটে গেল বশিষ্ঠের। এবার যখন প্রকৃতভাবে ভগবানের অঙ্গীকার করলেন, নিজেকে সমর্পণ করলেন, আত্মসমর্পণ বশিষ্ঠের কাছে, এবার উনি গড়ে উঠলেন, মহর্ষি রূপে গড়ে উঠলেন, মহান ঋষিতে পরিণত হলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, এই কখন তুমি এটা বুঝতে পারবে? তখন তোমার মন এই এমন ভাবে প্রস্তুত হয়েছে যে মনের মধ্যে তুমি ব্রহ্ম সনাতনকে তুমি বরণ করবার জন্য অঙ্গীকৃত হয়েছ, ব্রহ্ম সনাতনকে তুমি বরণ করতে পারো। সেই মন যখন তোমার প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন তুমি জানতে পারবে যে এই সমগ্রটাই ভগবানের রাজবৃত্ত। The entire creation is that of God Himself, and let us all consecrate our God. আমরা সবাই ভগবানের কাছে তাই কনসেক্রেট করি, আবার তাই নিবেদন করি, ব্রহ্ম এব ইদম সর্বম ঈশঃ রাজরাজেশ্বরম অনন্ত ইতৎ প্রকাশম বিশ্বম অপ্রকাশম অনন্তম ইব চঃ তদেব পূর্ণ চৈতন্য ভগবত্তা ভাব সম্পৃক্তম एवं तत्प्रकाशम जगन्मयम अप्रकाशमपि अनंतम तत्त्वां स्वे महिम्नि कर्तारम् एतत्सर्वं तद्ब्रह्म प्रणमामि अहम्। हे प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म सनातन, যিনি তোমার শরণ নেবেন তার কাছে তোমার সত্য প্রস্ফুটিত হোক। হে প্রভু। এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবে।
ओम वाग् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठित मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा बृहसिहम् श्रुतं मे अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि अनेनोदितेन ददामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वक्तारम् अवतु शांति शांति ओम शांति 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 आवाहयन्तु मम अंगानि वाक् प्राणः चक्षुः ओम आवाहयन्तु मम अंगानि प्राणचक्षुः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्म कुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् माहं ब्रह्मणि निराकरोत् मम ब्रह्मणि निराकरणं मे अस्तु मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मादि मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ओम शान्ति शान्ति पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति 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 ओम शान्ति शान्ति ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु यं कर्वावहै सह वीर्यं करवावहै
अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शांनो मित्रः शां वरुणः शां नो भवति अर्यो महा ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो बृहस्पतिः शां नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः देवाय प्रदाक्षां ब्रह्मसि त्वमेव प्रदाक्षां ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारामवतु ओम शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति गणे भीषणां देवा भद्रं कुशेमाक्षवीययोत्रा यतायु शांति আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 মিনিট মেডিটেশন সবাই যে যেখানে আছেন 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিট মেডিটেশন নাও
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে বন্ধ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 আমরা মিলিত হব। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট।